ایک ایسا شخص جو اپنی ہی بیوی کے پاؤں کاٹ کے اس کے ہاتھوں کی جگہ سی دے اور ہاتھ کاٹ کے اس کے پاؤں کی جگہ سی دے۔ ایک ایسا شخص جو 4000 لوگوں کو مگر مچھوں کے آگے ڈال کے انہیں تڑپا تڑپا کے مار دے۔ لیکن کیوں یوگانڈا کے لوگوں نے ایسے انسان کو، جسے افریقہ کا ہٹلر کہا جاتا ہے، دادا کا لقب دیا اور اپنا پریزیڈنٹ بنا لیا؟ آئیے جانتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ ہیلو، میرا نام ہے وحید امین اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ یہ بات ہے 1942 کی، جب یوگانڈا میں ایدی امین پیدا ہوا۔ ان دنوں یوگانڈا کے اندر انگریز حکومت کا راج تھا۔ ایدی امین پیدا ہوتا ہے ایک ککوا نامی ٹرائب کے اندر، جس کے رواجوں میں جانوروں کا حتیٰ کہ انسانوں کا بھی خون پینا تھا۔ ایسے ماحول میں پرورش ہوئی ایدی امین کی، شاید اسی لیے اس کے لیے کسی بھی انسان کو حتیٰ کہ اپنے ہی لوگوں کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے 6 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایدی امین کے بچپن میں ہی اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی اور اس کی ماں اسے لے کر بمبوا چلی گئی۔ غربت کے مارے ایدی امین کو 4تھی کلاس میں ہی اپنی پڑھائی کو الوداع کہنا پڑا اور 20 سال کی عمر میں ہی اس نے برٹش آرمی کو ایز این اسسٹنٹ کک جوائن کر لیا۔ برٹش آرمی کو بھی ایک ایسی کٹ پتلی کی ضرورت تھی جو یوگانڈا کا نیٹیو ہو، وہاں کی لینگویج جانتا ہو، وہاں کے لوگوں کے بارے میں جانتا ہو، ان لوگوں کے ساتھ گھل مل سکے اور وقت آنے پر اپنے ہی لوگوں کی جان بھی لے سکے۔ ایدی امین اس کرائیٹیریا پر پورا اترا اور اس نے اپنی لویلٹی کو شو کرنے کے لیے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کیا۔ اس نے سوئمنگ سیکھی، اس نے رگبی کی ٹریننگ لی، اس نے باکسنگ سیکھی اور اس کے بعد 1952 سے لے کے 1960 تک ہونے والی ماؤ ریوولٹ میں جو جنگ صومالیہ اور کینیا کے خلاف لڑی گئی، اس میں ایدی امین نے برٹش آرمی کی طرف سے جنگ لڑی اور ایدی امین کے ہتھے جو بھی اوپوننٹ سولجر چڑھتا تھا وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا اور کچھ سپاہیوں کو وہ اتنی عبرتناک موت دیا کرتا تھا کہ بچے ہوئے مخالف سپاہی اس حد تک خوف میں آ جاتے تھے کہ وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ برٹش آرمی ایدی امین کی اس کوالٹی سے اور اس کی سنسیریٹی سے اتنا زیادہ امپریس ہوئی کہ انہوں نے اسے آرمی کا 2nd موسٹ ہائیسٹ رینکڈ آفیسر بنا دیا۔ اس کے بعد ایدی امین کی ایک اور ہائی رینکڈ آرمی آفیسر کے ساتھ ملاقات ہوئی، دونوں کی فرینڈشپ ہوئی اور فرینڈشپ اس حد تک بڑھ گئی کہ ان دونوں نے برٹش آرمی کو ہی دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے برٹش آرمی کا سونا، اسلحہ اور کافی سمگل کرنا شروع کر دی۔ کیونکہ دونوں ہی ہائی رینکڈ آفیسر تھے تو برٹش آرمی کو کبھی دونوں پر زیادہ شک ہی نہیں ہوا، اور جب شک ہوا اور وہ دونوں پکڑے گئے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ تب یوگانڈا کی انڈیپینڈنس کا ٹائم قریب تھا اور برٹش آرمی نے یہ سوچا کہ اب اگر ان دونوں کو سزا دی بھی جاتی ہے تو انڈیپینڈنس کے بعد میں بھی ان لوگوں کی سزا ختم ہو جائے، اور یوگانڈا کے لوگ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں کو سزا دی جائے۔ انفیکٹ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں بہت کیپیبل ہیں، ان دونوں کو یوگانڈا کا لیڈر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 9 اکتوبر 1962 کو ملٹن اوبوٹے یوگانڈا کا پریزیڈنٹ بنتا ہے اور ایدی امین بنتا ہے کمانڈر ان چیف آف آل آرمڈ فورسز۔ لیکن ایدی امین کو یہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ کیپیبل ہے، اسے یوگانڈا کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے تھا، اور اسی پاور کی جیلسی میں آ کر وہ اپنے ہی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ کو مارنے کی سازش کرتا ہے، جس کے بارے میں جب ملٹن اوبوٹے کو پتا چلتا ہے تو وہ ایدی امین کو ڈیموٹ کر دیتا ہے اور اسے کمانڈر ان چیف آف آل آرمڈ فورسز سے بنا دیا جاتا ہے کمانڈر ان چیف آف آرمی۔ اور اس کے بعد تو ایدی امین کی زندگی میں 2 ہی مقصد رہ جاتے ہیں، ایک یوگانڈا کے لوگوں کا اعتماد جیتنا جیسے اس نے برٹش آرمی کا اعتماد جیتا تھا، دوسرا ملٹن اوبوٹے کو ختم کر کے اور حکومت اپنے نام کر لینا۔ وہ بڑے ہی صبر سے کام لیتا ہے اور اپنے صحیح وقت آنے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ یوگانڈا کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، ان کے پرابلمز کو سنتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، ان کے ساتھ ناشتہ گاتا ہے، آخر کار وہ برٹش آرمی کی طرح یوگانڈا کے لوگوں کا اعتماد بھی جیت جاتا ہے۔ اور پھر آخر کار وہ وقت آ ہی جاتا ہے جس کا انتظار ایدی امین سالوں سے کر رہا تھا، یعنی 25 جنوری 1971، جب ملٹن اوبوٹے سنگاپور کی طرف ایک میٹنگ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ جو میٹنگ
थी कॉमन वेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, और उसके जाते ही ईदी अमीन खुद को युगांडा का नया प्रेसिडेंट अनाउंस कर देता है। अब क्योंकि युगांडा के लोगों में ईदी अमीन इतना ज्यादा पॉपुलर था, वहां के लोग उसे इतना ज्यादा प्यार करते थे, तो किसी को इस बात से मसला ही नहीं होता कि वो वहां का प्रेसिडेंट बना है। और प्रेसिडेंट बनने के बाद वो मिल्टन ओबोटे की युगांडा के अंदर एंट्री बैन कर देता है और अपने लिए कुछ ऐसे सीक्रेट किलर्स तैयार करता है जो ईदी अमीन को हर किस्म के हमले से बचा सके, और उनको इतनी पावर दे देता है कि वो सिर्फ शक की बिना पर ही किसी भी इंसान को कत्ल भी कर सकते हैं। और वो सीक्रेट किलर्स अकोली और लैंगो ट्राइब्स के कई लोगों को सिर्फ शक की बिना पर बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। इसके बाद 1971 में ईदी अमीन ये ऐलान करता है कि उसे ख्वाब आया है, और ख्वाब में उसे रब ने ये पैगाम पहुंचाया है कि युगांडा के अंदर जितने भी एशियाई लोग हैं उन सबको युगांडा से बाहर फेंका जाए। उन दिनों युगांडा के अंदर एशियाई स्पेशली इंडियन लोग बहुत ज्यादा रह रहे थे, जो वहां पर बिजनेसेस कर रहे थे। काफी लोगों ने वहां पर शादियां की हुई थी और वो वहां पर सेटल थे। लोगों को सिर्फ एक दिन का टाइम दिया गया और सिर्फ 2 बक्सों में सामान ले जाने की इजाजत दी गई। काफी लोगों ने मजबूर होकर ईदी अमीन की इस बात को माना, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ये बात नहीं मानेंगे तो उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। और कुछ लोगों ने ईदी अमीन की इस बात को नहीं माना, तो ईदी अमीन ने उन्हें जिंदा मगरमच्छों के आगे डाल दिया और तड़पा तड़पा के मार दिया। और बाकी के लोगों को उसने जेल में डाला, जेल में पानी छोड़ा, पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक शॉक्स दे देकर उन्हें दर्दनाक मौत दी। ईदी अमीन ने अपने ही महल के अंदर 5 कमरे बनवाए थे जहां पर स्पेशली लोगों को टॉर्चर किया जाता था, और उस टॉर्चर के दरमियान लोग दर्द से चीखते थे, और जब उनके चीखने की आवाज घंटों के बाद बंद हो जाती थी और ईदी अमीन को ये पता चल जाता था कि वो लोग मर गए हैं, तो वो उन लाशों के साथ जाकर घंटों तक सोया करता था, उनसे बातें किया करता था, उन लाशों को अपने एक सीक्रेट रूम में ले जाया करता था और उनका गोश्त खाया करता था। ये बात पहले तो महज एक अफवाह मानी जाती थी और लोग इस बात को मानने से इनकार किया करते थे, क्योंकि लोग ईदी अमीन को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन एक दिन ईदी अमीन की बीवी ईदी अमीन के उस सीक्रेट रूम में जाती है और वो वहां पर लाशों के कटे हुए सर देखती है और डर के मारे उस रूम से बाहर आ जाती है। इसके बाद ईदी अमीन का एक पर्सनल डॉक्टर जो रूटीन चेकअप के लिए ईदी अमीन के घर जाता है, उसको पानी की प्यास लगती है, और जब वो फ्रिज खोलता है तो आगे उसे कटे हुए सर मिलते हैं, कटे हुए हाथ, कटे हुए पाँव मिलते हैं, कटे हुए जेनिटल पार्ट्स मिलते हैं, कटा हुआ लीवर मिलता है, कटा हुआ नाक और आंखें मिलती हैं। वो ये देखकर बहुत डर जाता है और वो ईदी अमीन के नौकरों से, उसके स्टाफ से इस बारे में पूछता है, और उससे ये जवाब मिलता है कि ईदी अमीन जब भी किसी का कत्ल करता है तो वो उन लाशों को लाकर इसी रूम के अंदर रख देता है और फिर वो इन लाशों को खाता है। इसके अलावा 1975 में जब एक चीफ जस्टिस ने ईदी अमीन के ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया तो ईदी अमीन ने उसका कत्ल करवा दिया, और जब उस चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम चल रहा था तो ईदी अमीन अपने सोल्जर समेत हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। पोस्टमार्टम रूम से उसने डॉक्टर्स को बाहर भेजा और वहां पर भी उसने उस चीफ जस्टिस का गोश्त चबाया। ईदी अमीन के आदमखोर होने का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसने खुद एक इंटरव्यू में ये बात एक्सेप्ट की कि ह्यूमन मीट लेपर्ड के मीट से ज्यादा सॉल्टी होता है। ईदी अमीन के डॉक्टर ने उसे शिज़ोफ्रेनिया और हाइपोमेनिया जैसी बीमारियों से डायग्नोज किया, और जब ईदी अमीन को ये बताया कि उसको ये बीमारियां हैं तो ईदी अमीन ने साफ इनकार कर दिया और उसने ये कहा कि उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वो मेंटली भी फिट है, वो फिजिकली भी फिट है। इसके अलावा ईदी अमीन को युगांडा की जो भी लड़की पसंद आ जाती थी वो उस लड़की को अगवा करवा लिया करता। ईदी अमीन के 35 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ अफेयर्स थे, जिससे उसके 100 से भी ज्यादा बच्चे थे, और उसकी अपनी 6 बीवियां थीं जिसमें से उसके 45 बच्चे थे। जब ईदी अमीन की दूसरी बीवी, जिसे ईदी अमीन बेइंतहा प्यार किया करता था, उसे ये पता चला कि ईदी अमीन आदमखोर है तो उसे ईदी अमीन से घिन आने लगी और उसे अपने ही फैमिली का एक डॉक्टर पसंद आ गया। और जब ईदी अमीन को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो ईदी अमीन ने उस डॉक्टर को बड़े ही बेदर्दी से मौत दी और अपनी बीवी को ऐसी खौफनाक मौत दी कि उसके पाँव काट के उसके हाथों की जगह सी दिए और उसके हाथ काट के उसके पाँव की जगह सी दिए। पावर के नशे में आकर ईदी अमीन एक दिन तंजानिया पर हमला कर देता है, जिसके साथ युगांडा की लड़ाई 6 माह तक चलती है और फिर ईदी अमीन को मुंह की खानी पड़ती है और ये हालात हो जाते हैं कि ईदी अमीन को युगांडा छोड़ना पड़ जाता है और
ایدی امین پناہ گزیر ہو جاتا ہے سعودیہ عرب کے اندر اور اپنے زندگی کے بچے ہوئے 24 سال سعودی عرب میں گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، اور پھر ایک دن آرگن فیلئر کی وجہ سے 26 اکتوبر 2003 کو ایدی امین کی موت ہو جاتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے ایدی امین کے بارے میں، اس کی حکومت کے بارے میں، اس کی حرکتوں کے بارے میں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ویٹ کیجئے میری نیکسٹ ویڈیو کا۔